Now it is audible. Yes, sir. Is uh, yeah, and voice is breaking. So going to start search a particular. Okay, to be searched. You can say, but hello. Now am I audible to all? आता येतो का सगळ्यांना आवाज? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So आय थिंक बऱ्याच जणांना आवाज आलेला नाही. सो परत एकदा चालू करूया. सो आपण 6वा युनिट बघतोय, दॅट इज सर्चिंग अँड सॉर्टिंग. And probably in the next lecture we will finish this unit, that is searching and sorting, unit number 6. So the name itself indicates we have to perform two things in this chapter, that is one thing is searching and another is sorting. So where to search and what to sort, that is we have to search in the array and we have to sort the array. Okay, we have to search a particular element into the array. How it is searched? We have to perform the comparison. We have to check whether that number is found in the array or not. Okay, that is by comparing the particular element with all the elements of array. If match is found, we can say the number is present in the array, otherwise number is not present in the array. So this is the searching technique. And sorting technique, where we have to arrange the elements of array in ascending or descending order. Okay, so this is the searching and sorting technique. Now in searching we are going to see two different searching techniques. One is linear search, another one is binary search. So first let us start with linear search. What is linear search? So many times we have done the programs on linear search. So whatever techniques we have seen up till now, we have performed many programs on searching an element into the array. So which technique we have followed there? We have followed the linear search technique to search a particular number into the array. Okay,
Now, once again, we will revise that. What is that linear search is? So linear search is the simplest searching algorithm that searches for an element in the list in sequential order. We start at one end of array and check every element until the desired element is not found. Okay, we have to search a particular element into the array one by one, starting with the first element of the array until that element is found in the array. जोपर्यंत तो एलिमेंट त्या array मध्ये सर्च होत नाही किंवा जोपर्यंत लास्टचा एलिमेंट चेक होत नाही, कंपेअर होत नाही, तोपर्यंत काय करायचं, वी हॅव टू कंटिन्युअसली check whether that element is there in the array or not. Okay, how linear search works? Now let us see one example. So here one array is given, size of the array is 5. Okay, size of the array is 5 means array is starting with the 0th index. We know array is starting with 0th index. So 0, 1, 2, 3, 4, that is 5 elements. Okay, and suppose we have to search an element k is equal to 1 in the array, in this particular array. आपल्याकडे एक element आहे k is equal to 1 and we have to search whether 1 is there in the array or not. Okay, now start from the first element. Just now I mentioned that we have to start comparison with first element of array. So compare k with each element x. So कुठून start करायचं आहे? We have to start with first element. First element means 0th index element of array. First element कुठं असतो arrayचा? 0th index ला. Okay, what is the element here? 2. Now k is equal to 1, so 1 is not equal to 2, so we can say match is not found. Now second iteration. So this is the first iteration. Second iteration, second element, that is 4. Now k is not equal to 4 because value of k is 1, so match is not found. Again third iteration, k is equal to 0. X is equal to 0 here, so k is not equal to 0. Okay, then next iteration. Now the pointer is pointing to the location where 1 is stored, so k is equal to 1. We can say here match is found. So likewise we have to compare our element with all the elements of array until that match is found or we reach to end of the array. If the element is not present in the array, we say that number is not found. Okay, so this is the linear search algorithm, you can say, and that technique we have already studied. We have already done so many programs on searching. So this is the program. Okay, I don't think हे एक्सप्लेन करण्याची पण गरज असावी, पण त्याच्या अगोदर हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करा सगळ्यांनी. हा प्रोग्राम आपण बऱ्याच वेळा केलेला आहे बघा. ओके, वन्स अगेन आय विल एक्सप्लेन. परत एकदा हा प्रोग्राम मी एक्सप्लेन करतो आणि हा प्रोग्राम सगळ्यांनी एक्झिक्यूट करायचा. So execution will begin with main function. We have declared one array whose size is 5. Enter the array element. Okay, we are taking the array element from user. As we are taking the element from user, so we have to go for loop. How many elements we want? 5 elements. So that's why we have taken the for loop, which is initialized to 0 less than 5. Okay, and we have taken the array element from the user. Then we have taken the number that we want to search in the array. That number we have stored in variable x. And here we have taken separate function search to search an element into the array, or for comparison purpose, you can say. We are calling that search function by passing array and number to be searched. Two parameters we have passed to the search function. One is what? Array, entire array, whatever we have taken from the user, that array and the number that we want to search in the array. That two parameters we have passed to the search function. Now control will transfer from this location to this location. Okay, search function is here. Now here we have to search a particular element. So as we have to search in the array, again we have taken the for loop from 0 to less than 5. Less than 5, why? Because array is starting with 0 and size of the array is 5. So 0 to 4. 0 to 4 means total 5. If
array of I is equal to x, return I, else return -1. Okay, as this function is returning integer value, so we have written the integer value. Okay, that integer value is captured here. If this search function returns -1, it indicates that element is not found. -1 कधी रिटर्न केली जाईल, जर एलिमेंट अरे मध्ये नसेल तर काय होईल, this function will return -1 value. So this indicates that element is not found. Otherwise, whatever element is found, that element along with its index we are displaying here by using the printf function. Okay, so this program we have taken so many times. So all of you, what you do, execute this program, and then we will see the binary search technique. Is it understood to all? Yes, sir. Okay. एक्झिक्यूट करा हा प्रोग्राम सगळ्यांनी आणि मग आपण बायनरी सर्च काय आहे ते बघूया. दिस इज अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, simplest and straightforward method where we have to compare the searched element with all the elements of array, and starting from first element of the array until that element is found or until we reach the end of array. So execute this program first and then we will see the next technique. Those are ready with the program, they can write in the chat box and they can present.
Okay, who is ready? Who wants to present? This is not a new program or new technique we have seen. This technique already we have seen. Already we have executed so many programs. Okay, still I will wait for 1 or 2 more minutes. If no one is ready, I will ask randomly. Amruta, you can present your screen. Why? Sir, I am not ready. Sir, I have no charging, so there will be no online compiler is there, sir. No online compiler is there. हाँ sir, yes sir. Means I have laptop नहीं है sir मेरे पास, so लॅपटॉप नाही इज इट द रिझन? मोबाईल वरती होत नाही का? सर रन होत नाहीये. वाय? सर वो कंपाइलर सर त्याच्यावर ट्राय करते, झालं की सेंड करते सर. नाही, लॅपटॉप नाहीये, दिस इज नॉट द रिझन ॲट ऑल. Yeah sir, I know, but No, listen, don't give such reasons. okay sir, I will. मोबाईल वरती सगळे करतायत आणि करून दाखवलीत बऱ्याच जणांनी. ह्याच्या अगोदर केली नाहीत का कोणी मोबाईल वरती? असंच काय म्हणू शकता लॅपटॉप वरून आपलं लॅपटॉप नाही म्हणून प्रोग्राम नाही करत? सो मेनी कंपायलर्स आर अवेलेबल. Execute the program on compiler, online compiler, till the time Vedangi will present. After Vedangi, you have to present. Vedangi, you can present. Yes, sir. And those who don't want to present, they can leave the lecture now. Four. So element 4 is found at index 2. 0, 1, 2. Okay, very good. Sakshi, roll number 5. Sakshi, can you hear me? Roll number 5. If you don't give response, it means that you just log in
and you are not physically attending the class. If such case is there, I will directly mark you as absent. साक्षी, आवाज येतो का तुम्हाला माझा? If she doesn't respond, she will be absent today. Roll number 9, Unnati. Yes, sir. Present your screen. Your voice is not clear. तुमची स्क्रीन प्रेझेंट करा, जो प्रोग्राम मी तुम्हाला दिला होता. प्रोग्राम स्क्रीनवरती मी तसाच ठेवलेला होता. तो प्रोग्राम तुम्हाला मी एक्झिक्यूट करायला सांगितला होता. येस सर, लॅपटॉप वरती केलाय. प्रेझेंट करा. सर लॅपटॉप वरती केलाय. मी लॅपटॉप वरून मीटिंग जॉईन करते, तोपर्यंत दुसऱ्या कोणाचा तरी घ्या. ऋतुजा, प्रेझेंट युअर स्क्रीन. प्रेझेंट युअर स्क्रीन. Sir, I not understand the program. त्याच्या अगोदर प्रोग्राम घेतलेत ना आपण त्याच्यावरती, लिनियर सर्च वरती. Yes sir, एलिमेंट सर्च केला नाही का मध्ये कधी? केलं की सर. Yes sir. हा, मग तो कुठलाही प्रोग्राम दाखवा, दॅट प्रोग्राम इज लिनियर सर्च प्रोग्राम. Okay sir. मी जो केलाय तोच दाखवा असं काय नाही, कुठलाही दाखवा. तुम्ही जे आतापर्यंत जे घेतलेत आपण ते सगळे प्रोग्राम लिनियर सर्च वरचेच घेतलेत. In the meanwhile, Sonal, you can present. Yes sir. After Sonal, Rutuja will present. Sir, it is visible. Yes, yes. Can I run? Just a minute. You can run. Sir, element. Take any elements. Search element. Search that 8. So it is at 0, 1, 2, 3. Yes, correct. Good. Can I stop? Yes, yes. Sir, can I run? Yes, yes, Rutuja. Which program is this using pointer? This somewhere I can see the pointer. बर, करा एक्झिक्यूट. ठीक आहे, करा एक्झिक्यूट करा. काय येते आउटपुट बघूया अगोदर. थ्री. नो सर्च फॉर एंटर्ड एलिमेंट. ठीक आहे, बघू प्रोग्राम काय. ठीक आहे, बट पॉइंटर आहे याच्यामध्ये, काय हरकत नाही. दिस इज ऑल्सो लिनियर सर्च प्रोग्राम. फक्त टेक्निक लक्षात ठेवायची काय, लिनियर सर्च मध्ये काय होतं, वी हॅव टू सर्च अ पर्टिक्युलर एलिमेंट इन टू द ॲरे starting from first element of array until the element is found or we reach to the end of array.
ओके, मग कुठलाही आतापर्यंतचा प्रोग्राम घ्या, दॅट इज अ लिनियर सर्च प्रोग्राम. ऋतुजा, हा तर प्रोग्राम समजलाय का? हा ऑलरेडी घेतलेला प्रोग्राम आहे ना? ठीक आहे, सिद्धी यू कॅन प्रेझेंट. सिद्धी, विशाखा अँड देन राहुल. हा, अँड देन वी टेक द नेक्स्ट प्रोग्राम. ज्यांनी प्रेझेंट केलेलं नाही, ज्यांना सांगितलं होतं प्रेझेंट करायला, नेक्स्ट प्रोग्राम तुम्हाला प्रेझेंट करायचा आहे. Sir, it is visible. हा, येस. बरेचसे जण Can I run? मीटिंग लिफ्ट करायला लागलेत बघा, क्वेश्चन विचारतोय म्हणून. ठीक आहे, असू द्या. यू कॅन रन. एंटर एनी एलिमेंट. Elements. घ्या, कुठलेही घ्या. एंटर नंबर. ओके, 56. So it is at first index. Very good. Thank you. Next, Vishaka, you can present. Yes, sir. Vishaka, afterwards Rahul will present and then we will see the next technique. Because see, simultaneously we have to Sir, cover it's the visible? practical also. Just a minute. It is visible. Show your program. Can I run it? Yes, yes. घ्या, कुठले एलिमेंट घ्या. सहा घ्या. No, not found. Okay, good. Rahul, you can present. Okay, sir. Ritika is there. Ritika. Roll number 35. Ritika. I think she is not able to hear me. Okay. लॅपटॉप वर आहे का? नाही, मोबाईल वरतीच आहे. Mobile. एक्झिक्यूट करा. हा, फोर. Four is found at index 4. 0, 1, 2, 3, 4. Correct. Good. Okay, sir. सो आपण जो प्रोग्राम घेतलेला आहे तोच घ्यावा असं काही नाही. कुठलाही तुम्ही अगोदर जे घेतलेला प्रोग्राम आहे लिनियर सर्च वरचा तो घेतला तरी चालेल. द थिंग इज दॅट यू नीड टू कम्पेअर each and every element with the searched element starting with first element of array. Okay, that is only the thing. मग जो प्रोग्राम मी घेतलेला आहे तोच घ्यावा असं काही नाही. कुठलाही प्रोग्राम तुम्ही घेऊ शकता असं. ठीक आहे. नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट अस सी दी नेक्स्ट टेक्निक. Just a minute. Okay, so next technique is binary search. See, linear search program is very simple. Okay, in linear search what we have to do, we have to, just now I told you that you need to start comparing the element with first element of array. Okay, you have to first compare that element with the first element of array and then you need to go forward, you need to move forward. Okay, if the match is not found, so first element will be checked first, then second element, third element, fourth element. Likewise, the elements will be compared with the search element. Okay, जो element आपल्याला सर्च करायचा आहे array मध्ये
तो कुठून सर्च करणार तुम्ही, कुठून कंपॅरिझन स्टार्ट करणार, ॲरे मधला पहिला एलिमेंट तुम्ही घेणार आणि तुम्ही कम्पेअर करणार तुमचा जो एलिमेंट सर्च करायचा आहे त्याच्याबरोबर. ओके, पहिल्या एलिमेंट पासून स्टार्ट करणार, कुठपर्यंत जाणार, जोपर्यंत तो नंबर भेटत नाही तोपर्यंत, किंवा ॲरेचा शेवटचा एलिमेंट आपण विजिट करत नाही तोपर्यंत. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू ट्रॅव्हर्स दी ॲरे. Okay, you can say. But in case of binary search, you need to compare your element first with the middle element of the array. इथं काय करायचं तुम्हाला, मिडलचा एलिमेंट जो आहे त्याच्याशी तुमचं कंपॅरिझन करायचं आहे. जो एलिमेंट सर्च करायचा आहे त्याचं कंपॅरिझन कशा बरोबर करणार, मिडल एलिमेंट बरोबर. जर मिडल एलिमेंट, if middle element itself is the number that you want to search in the array, then you can say that number is found. Okay, otherwise you need to divide your array into sub array. तो कसा करायचा ते बघूया आपण. One important condition here is that your array must be sorted. Okay, your array must be sorted. In order to execute the binary search algorithm, array must be sorted. Okay, लिनियर सर्च मध्ये तसं होतं का? लिनियर सर्च मध्ये array sorted होता का? असेंडिंग ऑर्डरनं किंवा डिसेंडिंग ऑर्डरनं एलिमेंट होते का? नाही. कसे आपण एलिमेंट घेऊ शकत होतो. Elements were unsorted in case of linear search, but here in binary search, elements must be in sorted in ascending order or descending order. Okay, that is the very important condition. If array is not sorted, then first you need to sort your array. जर array sorted नसेल तर तुम्हाला अगोदर तो सॉर्ट करून घ्यावा लागेल. सॉर्ट करून घ्यायचं म्हणजे काय, एलिमेंट तुम्हाला असेंडिंग ऑर्डरनं array मध्ये इन्सर्ट करावं लागतील. ओके, सो फर्स्ट थिंग काय सांगितलं मी बायनरी सर्च मध्ये, यू नीड टू फर्स्ट कम्पेअर युअर एलिमेंट विथ द मिडल एलिमेंट. इफ द एलिमेंट इज फाउंड, युअर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. यू कॅन से एलिमेंट इज फाउंड. ओके, इफ नॉट, देन व्हॉट यू हॅव टू डू, लेट अस सी. So binary search working. So binary search algorithm can be implemented in two ways, that is iterative method, recursive method. We know that these are the two ways by which you can execute. Now see the first, we have an array. Okay, आपल्याकडे एक array दिलेला आहे. कसा वर्क होतो हे बघूया अगोदर. The array in which searching is to be performed is, हा एक array दिलेला आहे. ठीक आहे. You can observe that elements are in ascending order, means that this array is sorted. Okay, array sorted आहे का बघा, 3 4 5 6 7 8 9. So elements are in sorted order, in ascending order. So this is the condition, this is the important condition for binary search. Now what you have to do is, you need to use the two pointers. One will point to the first index of array, so that is a low pointer, and another pointer will point to the last element of array, so that pointer you call it as a high pointer. दोन पॉइंटर घ्यायचे आहेत आपल्याला. पहिला पॉइंटर जो आहे लो पॉइंटर कुठं पॉइंट करेल, पहिल्या एलिमेंटला. दूसरा पॉइंटर जो आहे तो शेवटच्या एलिमेंटला पॉइंट करेल. ओके, अँड लेट अस सपोज x इज द एलिमेंट दॅट यू वांट टू सर्च इन द array. x हा एलिमेंट आहे, दॅट इज नथिंग बट 4 एलिमेंट हा array मध्ये आहे का नाही तो सर्च करायचा आहे. ठीक आहे, दोन पॉइंटर घेतले. पहिला जो लो पॉइंटर आहे दॅट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, हाई पॉइंटर that is pointing to the last element. Now what we have to do, we have to find out the middle of the array. Array चा आपल्याला मिडल काढावं लागेल. Okay, how it is calculated, you can see here. Find the middle element mid of the array. Mid indicates middle element. How it is calculated, low plus high divided by 2, okay, is equal to 6. Okay, now sixth element in the array is the middle element of array. Okay, then next fourth step काय सांगितली बघा, कंपेअर करा. इफ x इज इक्वल टू मिडल, x म्हणजे काय हो, 4. आपण इथे बघितलेलं आहे. x इज व्हॉट, हिअर वी कॅन सी x is equal to 4 means what, we have to search, we have to check whether 4 is there in the array or not. Okay, so पहिली कंडिशन आपण काय केली, we have find out the middle element of the array. How it is found out, by using this formula. So we have got the number 6, which is the middle element of the array. Okay, now first we need to compare whether x is equal to mid. X is what, 4, middle is what, 6. So it is not equal to
6. The condition is not true. ओके, मग चेक करा नेक्स्ट कंडिशन काय आहे बघा. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन मिडल. ओके, सेकंड कंडिशन काय असू शकते, एकतर जो एलिमेंट तुम्ही सर्च करताय अरे मध्ये तो एकतर मिडल एलिमेंट एवढा असू शकतो, किंवा मिडल एलिमेंट पेक्षा मोठा असू शकतो, किंवा मिडल एलिमेंट पेक्षा लहान असू शकतो. 3 कंडिशन आहेत बघा, लक्षात ठेवा. मिडल एलिमेंट इतका आपण जो नंबर सर्च करणार आहे तो मिडल एलिमेंट असू शकतो, किंवा मिडल एलिमेंट पेक्षा मोठा असू शकतो किंवा लहान असू शकतो. पहिली कंडिशन बघितली आपण, इफ एक्स इज इक्वल टू मिडल देन मॅच इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड. सेकंड, इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन मिडल असेल तर काय करायचं, कंपेअर एक्स विथ द मिडल एलिमेंट ऑन द राईट साइड ऑफ द मिडल. म्हणजे काय करायचं बघा, जर एक्स हा मिडल एलिमेंट पेक्षा मोठा असेल तर ओके, तर काय करायचं आपल्याला, हा मिडल एलिमेंट आहे त्याच्यापेक्षा मोठा आहे, म्हणजे काय झालं इथं तुमचा यू नीड टू सेट युअर लो पॉइंटर टू मिडल +1. सुरुवातीला लो पॉइंटर कुठं आहे बघा बरं, लो पॉइंटर जो आहे तो पहिल्या एलिमेंटला पॉइंट करतोय. ओके, कंडिशन काय सांगितली की एक्स इज ग्रेटर दॅन मिडल असेल तर नंबर जो सर्च करताय तो मिडल एलिमेंट पेक्षा मोठा असेल तर काय करायचंय तुम्हाला, लो पॉइंटर कुठं पॉइंट करायचंय तुम्हाला, मिडल +1 ला. लो इज इक्वल टू मिडल +1. ओके, इथं मिडल आहे म्हणजे इथं तुमचा लो पॉइंटर येणार, इथं तुमचा ऑलरेडी हाय पॉइंटर आहे. कधी असेल, इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन मिडल. If this is the condition, then we have to set the low pointer to middle +1, and again we need to find out the middle. Okay, परत आपल्याला मिडल फाइंड करावं लागेल. बट इन आवर केस एक्स इज नॉट ग्रेटर दॅन मिडल, कारण एक्स काय आहे हो, एक्स इज इक्वल टू 4 अँड मिडल इज इक्वल टू 6. मीन्स व्हॉट, दिस कंडिशन इज नॉट ट्रू बिकॉज 4 इज लेस दॅन 6. ओके, तसं असेल तर काय करावं लागेल बघा. Okay, x is not greater than middle means what we have to do now, you need to set your high pointer to middle -1. कधी, if x is less than middle, कारण array तुमचा सॉर्टेड ऑर्डर न आहे, हा array ऑलरेडी सॉर्टेड आहे. जर मिडल पेक्षा लहान असेल याचा अर्थ काय, मिडल एलिमेंटच्या पाठीमागे कुठेतरी तुमचा नंबर आहे जो तुम्ही सर्च करताय तो कुठं असणार आहे, मिडल एलिमेंटच्या पाठीमागे इकडे कुठेतरी असणार आहे, म्हणजे हा तुमचा एक सब ॲरे झाला. ओके, कधी, जर एक्स इज लेस दॅन मिडल, एक्स इज लेस दॅन मिडल. ओके, एक्स किती आहे इथं 4 आहे, मिडल किती आहे इथं 6 आहे, कंडिशन ट्रू झाली. याचा अर्थ काय करायचा आहे, इन दिस केस वी नीड टू सेट द हाय पॉइंटर टू हाय इज इक्वल टू मिडल -1. दिस इज आवर मिडल. ओके, अँड वी नीड टू सेट हाय टू मिडल -1. इथं तुमचा हाय पॉइंटर पॉइंट करेल. नाउ दिस विल बिकम युअर सब ॲरे. अगेन यू नीड टू डिवाइड दिस ॲरे, यू नीड टू फाइंड द मिडल हिअर. अगेन तुम्हाला इथं पुढे काय करावं लागेल, मिडल फाइंड करावं लागेल. That's why here what we have written, repeat steps 3 to 6 until low meets high. जोपर्यंत लो पॉइंटर आणि हाय पॉइंटर मीट होत नाहीत किंवा भेटत नाहीत तोपर्यंत काय करायचं आहे, वी नीड टू रिपीट दिस स्टेप्स. ओके, परत हा तुम्हाला ॲरे सब डिवाइड करावा लागेल, मिडल फाइंड करावं लागेल. याचा अर्थ काय होणार, लो पुढे येणार, हाय पाठीमागे येणार, आणि ह्या पॉइंटला काय होणार, लो आणि हाय काय होणार एका ठिकाणी असणार आहे, लो पॉइंटर आणि हाय पॉइंटर. ओके, देन वी कॅन से दॅट नंबर इज फाउंड इन द ॲरे. ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू मिडल, वी कॅन से नंबर इज फाउंड. ही कळली का बायनरी सर्च टेक्निक, सगळ्यांना सांगा, येस ऑर नो. हॅलो, रिप्लाय करा, समजली का बायनरी सर्च टेक्निक सगळ्यांना. येस सर. Yes, sir. ओके, नाउ सी द प्रोग्राम बघूया आता बायनरी सर्च वरचा कसा असेल. ओके, सो सी द मेन फंक्शन. एक्झिक्युशन विल ऑलवेज बिगिन विथ मेन फंक्शन, फॉरगेट अबाउट दिस void. सो हे चुकून मी लिहिले इथं void. नाउ ॲरे इथं मी ऑलरेडी घेतलेला आहे, तुम्ही युजर कडून घेऊ शकता. बट द कंडिशन इज दॅट इफ यू आर टेकिंग द ॲरे फ्रॉम युजर,
एलिमेंट्स मस्ट बी टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर. कारण आपल्याला माहित आहे ॲरे इथं बायनरी सर्च मध्ये ॲरे कसा पाहिजे, सॉर्टेड पाहिजे, असेंडिंग ऑर्डरने एलिमेंट पाहिजेत, असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग, तुम्हाला काय करायचं हे तुम्ही ठरवा. मला इथे काय करायचं, असेंडिंग ऑर्डरने ॲरे पाहिजे. सो युजर कडूनही घेऊ शकता, बट द कंडिशन इज दॅट यू नीड टू टेक द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो ॲरे इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड. You can see 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is sorted array. Next, you need to find out the size of array. Just a minute. Okay. So here we have already initialized one array. Here I am calculated the size of array. इथं मी ॲरेची साईज कॅल्क्युलेट केली, किंवा तुम्ही डायरेक्टली इथं ॲरेची साईज कॅल्क्युलेट करू शकता. कशी कॅल्क्युलेट करणार, किती एलिमेंट आहेत इथं, 7 I think 1 2 3 4 5 6 7 elements are there. So size of the array is 7. You can directly write size of the array 7, or if you want to calculate size of the array, just simply go for this calculation. Size of function, so size of array divided by size of array 0. म्हणजे साइज ऑफ ॲरे किती एलिमेंट्स आहेत त्याची सगळ्याची साईज कॅल्क्युलेट होईल. किती आहेत बघा, 7 एलिमेंट आहेत. ओके, 7 एलिमेंट्स आर देअर इनटू प्रत्येक एलिमेंटची साईज किती आहे, इंटिजर एलिमेंट्स आहेत सपोज 4, म्हणजे किती झालं 28. ओके, 28 डिवायडेड बाय साईज ऑफ ॲरे ऑफ 0 एलिमेंटच्या साईज किती आहे, 4 बाइट, इंटिजर नंबर आहे. सो किती झालं सांगा, 4 7 28 7 इज द साईज ऑफ ॲरे. तुम्ही असंही लिहू शकता किंवा मॅन्युअली पण तुम्ही काढू शकता, तुम्हाला माहिती आहे किती असणार आहेत. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दॅट इज नथिंग बट द साईज ऑफ ॲरे. देन आय हॅव टेकन वन बायनरी सर्च फंक्शन. ओके, आय एम कॉलिंग दॅट फंक्शन. काय पॅरामीटर पास केलेत बघा, ॲरे, पूर्ण ॲरे मी इथून पास केला. Then the number that I want to search in the array, कुठला नंबर सर्च करायचा आहे, I want to search whether 4 is there in the array or not. That number you can take from user also. हा नंबर तुम्ही युजर कडून पण घेऊ शकता, मी इथंच इनिशियलाइज केलेला आहे. ओके, देन 0 कशासाठी, कारण आपल्याला 2 पॉइंटर घ्यायचे आहेत. पहिला पॉइंटर लो पॉइंटर कुठं पॉइंट करणार आहे, 0th इंडेक्सला, आणि हाय पॉइंटर कुठं पॉइंट करणार आहे, लास्ट इंडेक्सला. म्हणून 0 एक पास केला, आणि n-1 का पास केला, कारण इथं साईज किती आहे ॲरेची, 7. बट ॲरे कुठून स्टार्ट होतो, 0, म्हणजे 0 to 6 एलिमेंट असणार. ओके, दॅट्स वाय n-1. ओके, देन कंट्रोल विल ट्रान्सफर फ्रॉम दिस लोकेशन टू द डेफिनेशन ऑफ दिस बायनरी सर्च फंक्शन. इथं आहे बायनरी सर्च फंक्शन. ओके, so whatever array I am passing from here, that array will be received here. Then x, the number that I want to search, that will be received here. Then 0, that is integer number, that is the starting index of array, that will be received to variable low. कारण low ला आपल्याला काय करायचंय, कुठे सेट करायचंय, 0 ला. Then n-1 कुठे सेट करायचं आपल्याला, हाय कुठे सेट करायचं, n-1 ला, म्हणजे लास्ट एलिमेंटला. ओके, देन इथपर्यंत क्लिअर आहे का सगळ्यांना सांगा, म्हणजे मी पुढे सांगतो. Yes, sir. ओके, बघा पुढे काय करायचं आपल्याला, कुठपर्यंत हे कंपॅरिझन करायचंय बघा, जोपर्यंत दॅट लो पॉइंटर, बघा इथं 7 स्टेपला मी काय लिहिले, रिपीट स्टेप्स 3 to 6 अंटिल लो मीट्स हाय. म्हणजे लो पॉइंटर आणि हाय पॉइंटर एका कुठल्या तरी पॉइंटला येऊन मीट करत नाही, तोपर्यंत काय करायचं, आपल्याला ही प्रोसेस कंटिन्यूअस करायची आहे. तोपर्यंत ह्या सगळ्या स्टेप आपल्याला रिपीट करायच्या आहेत. ओके, दॅट्स वाय आय हॅव रिटन हिअर व्हाईल लूप. व्हाईल लो इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय, म्हणजे लो आणि हाय जोपर्यंत एका पोझिशनला येत नाही तोपर्यंत प्रोसेस कंटिन्यू राहणार. पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला, वी नीड टू फाइंड आउट दी मिडल एलिमेंट. Okay, we need to find out middle element of the array. How it is find out?
low plus high divided by 2 you will get the middle element. ओके, पहिल्यांदा काय केला, मिडल एलिमेंट आपण काढला. नेक्स्ट वी हॅव टू कम्पेअर आवर एलिमेंट विथ दी मिडल एलिमेंट. ओके, आपल्याला नंबर जो आहे तो पहिल्यांदा मिडल बरोबर कम्पेअर करायचा आहे. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन दी इफ स्टेटमेंट. इफ ॲरे ऑफ मिड इज इक्वल टू एक्स, जो नंबर मी सर्च करतोय तो मिडलला असेल तर रिटर्न दॅट मिडल एलिमेंट. कारण नंबर तिथंच मला भेटला, पुढे कंपॅरिझन करायची गरजच नाही, पुढे चेक करायची काहीच गरज नाही, बिकॉज मिडल इज इक्वल टू दी नंबर. इफ नॉट, नसेल तर ॲरे ऑफ मिड इज लेस दॅन एक्स, म्हणजे काय आहे, एक्स हा मिडल पेक्षा मोठा आहे. ओके, एक्स हा मिडल पेक्षा मोठा आहे. जर तसं असेल तर काय करायचं आहे, इथं आपण बघितलं होतं, इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन मिडल. बघा इथं 5वी स्टेप, if x is greater than middle, what we have to do, we have to set low pointer to middle plus 1. Okay, we have to set low pointer to middle plus 1. हेच लिहिले का बघा, low is equal to middle plus 1, else high is equal to middle minus 1. म्हणजे x हा मिडल पेक्षा लहान असेल तर हाय कुठे येणार, मिडल मायनस 1 ला येणार. If the number is not found in the array, then I can say return -1, that indicates number is not found. ओके, ते तिथं आहे बघा. हे कंप्लीट झाल्यानंतर कंट्रोल कुठे येणार, इथे येणार. इथून तुमचं बायनरी सर्च फंक्शन कॉल झालेलं आहे. ओके, देन इट विल चेक रिझल्ट. इफ रिझल्ट इज इक्वल टू -1, what it indicates, number is not found. Otherwise number is found and that number we have printed. Is it understood to all? Yes, sir. See, there are certain limitations while conducting the lecture online. ते असे जे कन्सेप्ट असतात ते क्लासमध्ये खूप इझिली सांगता येतात, बट ऑनलाईन मध्ये ह्याच्यापेक्षा व्यवस्थित नाही सांगू शकत. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. त्याच्यामुळे समजत नसेल तर विचारा एखादा पर्टिक्युलर पॉईंट. आय होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल. इफ अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. कंडिशन काय सांगितलं मी, बायनरी सर्चच्या ॲरे सॉर्टेड पाहिजे. कंडिशन फक्त लक्षात ठेवा, तुम्ही प्रोग्राम लगेच लिहू शकता. ॲरे सॉर्टेड पाहिजे, दॅट इज फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन इज दॅट यू नीड टू फर्स्ट कम्पेअर युअर एलिमेंट विथ द मिडल एलिमेंट. त्याच्यासाठी तुम्हाला अगोदर मिडल एलिमेंट काढावं लागेल. कसा करता तुम्ही, लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2 यू विल गेट द मिडल एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल compare the number with middle element. If it is found, you can say number is found. Otherwise check करा, if number is greater than middle element. जर तशी कंडिशन असेल तर काय करायचं, you need to set your low pointer to middle plus 1. जर नंबर मिडल पेक्षा लहान असेल तर काय करायचं, you need to set your high pointer to middle minus 1. ह्या तीनच कंडिशन आहेत. आणि हे कुठपर्यंत करणार तुम्ही, until लो इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय. ओके, जोपर्यंत लो हा हाय पेक्षा लहान असेल किंवा त्याच्या एवढा असेल तोपर्यंत हे कंटिन्युअसली एक्झिक्यूट करायचं. दॅट्स वाय वी हॅव टेकन व्हाईल लूप. ओके, ऑल ऑफ यू एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. मगाशी कुणाला सांगितलं होतं त्यांनी अगोदर रन करून दाखवायचा प्रोग्राम. आय थिंक साक्षी त्यांनी रिस्पॉन्ड केलेलं नाही, त्यांनी लेफ्ट केलं बहुतेक. साक्षी जनरेटच नको म्हटले असतील. अजून कोणाला सांगितलं होतं मगाशी, ऋतुजा तुम्ही एक एक्झिक्यूट करायचंय. Yes, sir. So take 5 minutes of time, write the program, execute it and present. आणि जेवढे आता आहेत तेवढेच कन्सिडर होतील. फक्त 50 स्टुडंट आहेत. मगाशी 162 मुलं होती, जवळजवळ 62-63च्या आसपास होते. बऱ्याच जणांनी लेफ्ट केलेलं आहे. तर जेवढे आहेत आता तेवढेच कन्सिडर होईल. मी स्क्रीनशॉट घेतो आता जेवढे प्रेझेंट आहेत. आणि समजा याच्यापेक्षा कमी झालं तर त्यावेळेस पण एक स्क्रीनशॉट घेतला जाईल, तेवढेच कन्सिडर होतील. ओके, एक्झिक्यूट द प्रोग्राम अँड प्रेझेंट युअर स्क्रीन.
Omkar, you can present. Hello, Omkar. Okay, Vedangi, you can present. Yes, sir. Just a minute, show your program. Remove that word. No need to write that word in the main function. Run the program. So 5 is found at index 2. Good. Vedangi, what you do, take the array elements from user. Afterwards, Yes, sir. take array elements from user and take the number that you want to search in the array, that also from user, and then check out. Yes, sir. Okay. Next, Unnati, you can present. Omkar, if you can hear me, you can present your screen. Okay, Unnati, you can present. Yes, sir. Rutuja, be ready with your program. करा, execute करा. So, which element 4 na, is at index 3. 0, 6, sir. 6 आएगा. Okay. 0, 1, 2, 3. ठीक है. What do you do, Unnati? Yes, sir. So write comment before that second statement in the main function. In Tn, put that entire statement in comment. Comment लिहा Fatima, comment टाका. In Tn is equal to size of आहे की नाही, त्याच्या अगोदर comment टाका. बॅकस्लॅश फक्त 2 टाका की कमेंट होते ते. सगळ्यांना माहिती आहे ना कमेंट कसं टाकतो आपण. आणि इथे ॲरे मध्ये रिझल्ट इज इक्वल टू बायनरी सर्च लिहिले की नाही, तिथं n-1 च्या ठिकाणी किती एलिमेंट आहेत बघा. 1 2 3 4 5 6 7 6 पास करा तिथे. And now check out. Okay, means you can manually write the size of array. No need to write even that statement also. Okay, ठीक है, good. Next, Unnati, you can present. Unnati, Mayur Ghadge, and then Akanksha Lunde. Unnati is over, I think. Sonal. Yes, sir. Sir, it is visible. Yes. Sir, error. Just a minute. Run it. Okay, element is found at index 1. ठीक है.
Sonal, what you do, take the array element from user, number from user, and then search. Yes. Okay. Mayur, you can present. Mayur, Akanksha, and Rutuja. And then we will see the next technique. Okay. Any 5 elements. The elements must be in ascending order. 1, 5, 9, 11, 34. Okay. 11. Okay. Mayur, run the program once again and take elements randomly. One. No, don't take one, कारण वन हा मिडललाच आहे, त्यामुळे पहिल्याच ह्याला सापडणार तो. दुसरा एलिमेंट बघा. Now come check out the element. 11 घ्या बरं. Zero, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Just a minute. परत एकदा घ्या, कारण मिडल पेक्षा तो मोठाच आहे, त्याच्यामुळे परत एकदा तो सर्च होईल. Just 7. One, 7, 9, 2. 5 एलिमेंट घेत आहे ना. 35. आता इथं मिडल एलिमेंट कुठला आहे? 9. एक मिनिट. जर 9 घेतलं तर काय होईल? लेफ्ट साइडला जाणार ना, कारण मिडल इज लेस, एक्स इज लेस दॅन 2 टाका बरं. आता 2 चेक करा. नॉट फाउंड आहे काय? It will not work on unsorted array. Are you getting this? Though the number 2 is present in the array, but it is saying that no element is not found. का असं होते? मयूर सांगू शकते तुम्ही का असं होते? चुकलं तरी चुकू दे. इथे काय होईल बघा. First of all, it will calculate the middle element. What is the middle element? 9. Okay, 9 is the middle element. And what number we want to search? Number 2 we have to search. मग जर नंबर 9 हा मिडलला असेल आणि नंबर आपल्याला 2 सर्च करायचा आहे, मग मला सांगा 2 इज लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन 9? 2 इज ऑब्वियसली लेस दॅन 9. बरोबर. लेस दॅन 9 असल्यामुळे तो काय होईल? 9च्या अगोदरची जी लिस्ट आहे त्याच्यामध्ये सर्च करेल. म्हणजे कुठं? 1 आणि 7 ला सर्च करेल. बघा, मिडलला एलिमेंट आहे 9. नंबर कुठला सर्च करायचा आहे? 2. 2 कुठं आहे? 9च्या राईट साईडला आहे. पण आपण काय सांगतोय की इफ द नंबर दॅट वी वॉन्ट टू सर्च इफ इट इज लेस दॅन मिडल एलिमेंट असेल तर काय करतोय आपण? हाय पॉइंटर कुठे सेट करतोय? मिडल -1 ला. बघा, पीपीटी चेक करा सगळ्यांनी, मी दाखवलेले आहे त्याच्यामध्ये, प्रोग्राम मी दाखवतो तुम्हाला. जर तुम्ही जो नंबर सर्च करत आहात तो नंबर जर मिडल एलिमेंट पेक्षा जर लहान असेल तर काय होईल? तुमचा हाय पॉइंटर कुठे सेट केला जाईल? मिडल -1 ला. आणि लो आणि मिडल -1 याच्यामध्ये जे एलिमेंट आहे त्याच्यामध्येच फक्त सर्च केलं जाईल. पण नंबर 2 कुठं आहे हो? 9च्या राईट साईडला आहे. दॅट्स वाय इट विल नॉट गो फॉर द राईट साइड ऑफ 9. It will go for left side of 9. As the number that we want to search is less than 9. That's why it will go for left side. And it will check the number in the
left side element. Are you getting this? मयूर समजते का? Yes, sir. Okay. Akanksha, you can present. Very good, Mayur. Akanksha, you can present. Akanksha and then Rutuja. Element found at index 5. कुठला element found? Akanksha, take element from user. अरे तोच राहू द्या, एलिमेंट युजर कडून घ्या. काय करावं लागेल इथं? त्यांनी प्रेझेंट. ओके सर. ठीक आहे. फक्त एलिमेंट युजर कडून घ्या, अरे तोच राहू द्या आणि मग सर्च करा, ट्राय करा. ऋतुजा, यू कॅन प्रेझेंट. ओके सर. व्हेरी गुड. ऋतुजा, यू कॅन प्रेझेंट. हा सर. Yes. There is an error. कोण एरर सांगेल? प्रोग्राम मधले एरर कोण करेक्ट करेल? आकांक्षा, सांगताय का एरर कुठं असेल? One minute, sir. You have written the main function 2 times. Twice you have written main. Check out the code. main double लिहिले तुम्ही. वरती जो कोड लिहायचा आहे, that code you need to write in binary search function. That is one thing, and this binary search function is returning integer value. If result is equal to -1. बघा रन करा. ऋतुजा, रन करा. ऋतुजा, आवाज येतोय का माझा? काय एरर काय दाखवा? Somewhere the semicolon is missing. चेक करा सेमिकोलॉन कुठे राहिलेलं आहे, आणि तुमचं स्क्रीन पण पूर्ण दिसत नाहीये. वरती बायनरी सर्च रिटर्नला राहिलंय सर. रिटर्न 0 नंतर. रिटर्न 0. रिटर्न 0 नंतर करेक्ट. एलिमेंट्स आर फाउंड. एकच एलिमेंट सर्च करायचं, त्यामुळे एलिमेंट इज फाउंड ॲट इंडेक्स 1. कुठला एलिमेंट आहे? 4. बरोबर. प्रोग्राम. फोर इज ॲट इंडेक्स 1. गुड. मेन 2 वेळा नाही लिहायचा, लक्षात ठेवा. मेन एकदाच लिहू शकतो आपण. नंतर तुम्ही ज्यावेळेस C++ शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला हा कन्सेप्ट आहे, मेथड ओव्हरलोडिंग आणि मेथड ओव्हररायडिंग. जिथे एकाच नावाच्या 2 मेथड म्हणजे फंक्शन, एकाच नावाचे 2 फंक्शन, 2 पेक्षा जास्त फंक्शन तुम्ही प्रोग्राम मध्ये लिहू शकता. पण ते कसं लिहायचं काय हे तुम्ही ज्यावेळेस C++ शिकाल त्यावेळेस लक्षात येईल. ठीक आहे. ओके. सो सोनल,
आय थिंक यू Yes, हॅव sir. प्रेझेंटेड ना. सर आता ते युजर करून अरे एंटर करून फेल आहे. हां ठीक आहे करा एक्झिक्यूट. Yes. Sir, it is visible. हां येस. Sir, error. हां रन करा. Array element. घ्या कुठलेही घ्या, फक्त असेंडिंग ऑर्डरने असावे. Search element. 6 Index. third index 0 1 2 3. Correct. Very good. Sir, next stop. Yes. Okay. I think it is understood to all. Now these are the two searching techniques. One is linear search technique, another one is binary search technique. Okay. Now let us move towards the sorting techniques. Don't worry if you are not understanding any particular point here. You are going to study these concepts again in the data structure. Okay. So all those concepts, searching and sorting techniques, you are going to study in the data structure. So don't worry if you don't understand any concept. हे सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला परत डेटा स्ट्रक्चर मध्ये म्हणजे हेच तुम्हाला डबल शिकायचं आहे, डेटा स्ट्रक्चर मध्ये असणार आहे. ठीक आहे. Now let us see the sorting. Now this is recursive method. Okay. काय नाही याच्यामध्ये just we have replaced that while loop by if. Here we have written in iterative method we have written while loop. Here we are writing if, and the same we are calling if array of mid is equal to x, return mid. If array of mid is greater than x, then again call the binary search function because it is the recursive method. Okay. The parameters are array, x, low, and mid minus 1. We know if x is less than middle, we have to set our high pointer to middle minus 1. Likewise, return binary search array x, middle plus 1, and high. Okay. So this is the recursive method. Remaining program will be same as it is. Okay. Now let us see the sorting techniques. So what is sorting? Sorting is nothing but rearranging the elements of array in ascending or descending order. Okay. We have to sort the array means what? We have to arrange the elements in the array in ascending or descending order based on the comparison. Okay. So the comparison operator is used to decide the new order of elements in the respective data structure. And we are going to study these 7 different sorting techniques. Okay. Bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort, selection sort, shell sort, and radix sort. These are the different sorting techniques. Okay, that we are going to study. Now let us see the first sorting technique, that is bubble sort technique. What is bubble sort here and how it works? So bubble sort is an algorithm that compares the adjacent elements and swaps their position if they are not in the intended order. The order can be ascending or descending. So what bubble sort will do? It will compare the adjacent element. Okay, starting with the first element, it will compare the adjacent element, and if they are not in the particular order, maybe ascending or descending order, then they may be rearranged. Okay, they may be swapped. So how bubble sort works? So first, starting from the first index. So just now I mentioned bubble sort will start with the first element and its adjacent element will be the second element. कारण काय केलं जातं इथं adjacent elements comparison केलं जातं आणि ते जर ascending किंवा descending order न नसतील, आता इथं आपण ascending orderच पकडूया. ओके, एका पर्टिक्युलर ऑर्डरनं म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणूया, असेंडिंग ऑर्डरनंच एलिमेंट पाहिजेत असं कन्सिडर करून चालूया. जर ते असेंडिंग ऑर्डर मध्ये नसतील तर काय बबल सॉर्ट काय करतो, ते स्वॅप करतो.
ठीक आहे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स कम्पेअर दी फर्स्ट अँड सेकंड एलिमेंट. पहिल्यापासून स्टार्ट केल्यानंतर कुठल्या एलिमेंटचं कंपॅरिझन होईल, पहिल्या आणि दुसऱ्या. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दॅन सेकंड एलिमेंट दे आर स्वॅप्ड. जर पहिला एलिमेंट हा दुसऱ्यापेक्षा मोठा असेल तर काय केलं जातं, स्वॅपिंग केलं जातं. म्हणजे दुसरा पहिल्याच्या ठिकाणी, पहिला दुसऱ्याच्या ठिकाणी हे दोन्ही एलिमेंट कसे होतील, स्वॅपिंग होतील आणि सॉर्ट होतील. असेंडिंग ऑर्डरमध्ये सॉर्ट होतील. नाव कम्पेअर दी सेकंड अँड थर्ड एलिमेंट. परत काय होईल, सेकंड आणि थर्ड एलिमेंटचं कम्पेअर होईल. स्वॅप देम इफ दे आर नॉट इन दी ऑर्डर. तीच टेक्निक परत, जर ते पण स्वॅप हे नसतील, असेंडिंग ऑर्डरनं नसतील तर त्यांचं परत स्वॅपिंग होणार. कुठपर्यंत ही प्रोसेस होणार, द अबव प्रोसेस गोज ऑन अंटिल दी लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट पर्यंत काय होणार, स्वॅपिंग होत राहणार, जर ते असेंडिंग ऑर्डरनं नसतील तर. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल आहे आपल्यासमोर, त्याच्यावरून आपण आपल्या लक्षात येईल बबल सॉर्ट कसा वर्क होतो ते. ठीक आहे. नाव यू कॅन से दिस इज द array. व्हॉट इज द साइज ऑफ array, 5. So 5 elements are there in the array. Just a minute. Okay, so 5 elements are there. Step number 0. In bubble sort we have to start with step number 0. लक्षात ठेवायचं. ही डायग्राम लक्षात ठेवा. ही जर डायग्राम लक्षात ठेवली ना तर तुम्हाला लगेच आयडिया येईल की प्रोग्राम मध्ये काय लिहिलं पाहिजे. ठीक आहे. सो कन्सेप्ट समजून घ्या अगोदर. सो वी हॅव टू स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 0. हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर, 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5. Okay, now this is iteration 1. This is first iteration. I will write here iteration 1. In iteration 1 आपल्याला काय सांगितले बबल सॉर्ट न की ऍडजस्टंट एलिमेंटचं कंपॅरिझन होणार आणि त्यांचं स्वॅपिंग होणार. कुठून स्टार्ट करायचं आहे, पहिल्या एलिमेंट पासून. सो फर्स्ट एलिमेंट इज -2. सो हा 0th इंडेक्सला आहे, हा फर्स्ट इंडेक्सला आहे, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. सो साइज इज इक्वल टू 5. साइज इज इक्वल टू 5 मीन्स टोटल 0 to 4 एलिमेंट्स. सो 0th पोझिशन आणि फर्स्ट पोझिशन मधल्या एलिमेंटचं कंपॅरिझन होणार अँड चेक इट विल चेक वेदर दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट. नाउ यू कॅन सी -2 अँड 45. -2 हा 45 पेक्षा ऑब्विसली लहान आहे, म्हणजे इथे स्वॅपिंग करायची गरज नाही. म्हणजे स्टेप नंबर 0 ला 5 एलिमेंट आहेत आणि i इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट करताय तुम्ही. ओके, 0 पासून स्टार्ट केले. आता हे संपलं, त्यानंतर कुठून स्टार्ट करायचं आहे, i इज इक्वल टू 1 म्हणजे पहिल्या एलिमेंट पासून स्टार्ट करा. 0th एलिमेंट आणि फर्स्ट एलिमेंटचं कंपॅरिझन झालं. आता फर्स्ट एलिमेंट आणि सेकंड एलिमेंटचं कंपॅरिझन करा. इफ they are not in ascending order then swap. Now first element is 45, second element is 0. Okay, so they are not in the ascending order, so swap them. स्वॅप केल्यानंतर काय होईल, 0 इकडे येईल, 45 इकडे येईल. बघा इथं आहे 0 इथं आला, 45 इथं आला. ठीक आहे. देन सेकंड पोझिशन, सेकंड एलिमेंट पासून स्टार्ट करा. कुठला आहे, 45 आणि 11 त्याचं कंपॅरिझन होईल. ओके, बघा 11 इज लेस दॅन 45 म्हणजे काय, ते असेंडिंग ऑर्डरने घ्यावे लागतील, स्वॅप करावं लागेल. सो स्वॅप केल्यानंतर 11 इकडे येईल, 45 इकडे येईल. ठीक आहे. देन i इज इक्वल टू 3. थर्ड एलिमेंट घ्या, थर्ड आणि फोर्थचं कंपॅरिझन करा. थर्ड आणि फोर्थचं कंपॅरिझन केल्यानंतर काय होईल, 45 विल बी ॲट लास्ट इंडेक्स अँड -9 विल कम बिफोर दॅट 45. ओके, म्हणजे मी काय म्हणू शकतो बघा, जर माझ्याकडे 5 एलिमेंट असतील, किती एलिमेंट आहेत बघा माझ्याकडे, 5 एलिमेंट आहेत. 5 एलिमेंट असतील तर कंपॅरिझन किती होते हो, किती एलिमेंट्स होते, 1 2 3 4. 4 एलिमेंटचं कंपॅरिझन होते. कधी, जर एलिमेंट 5 असतील तर. 6 एलिमेंट असतील तर 5 एलिमेंटचं. म्हणजे जेवढे एलिमेंट असतात त्याच्यापेक्षा -1 करा, तेवढे कंपॅरिझन तुमच्या पहिल्या इटरेशन मध्ये होत आहे. आणि तुम्ही पहिले इटरेशन कुठल्या स्टेप पासून स्टार्ट करताय, स्टेप इज इक्वल टू 0. ओके, हे लक्षात ठेवा, हेच प्रोग्राम मध्ये लिहायचं आपल्याला. ठीक आहे. आता हे इटरेशन 1 झालं. इटरेशन 1 मध्ये सगळे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डरने आले का, नाही. फक्त काय केलं, जो लार्जेस्ट एलिमेंट आहे दॅट, तो एलिमेंट आपण काय केलं, त्याच्या पोझिशनला नेऊन ठेवला. लार्जेस्ट एलिमेंट कुठला आहे बघा, 45 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट.
तो कुठं असायला पाहिजे, सगळ्यात लास्टला. पहिल्या इटरेशन मध्ये काय केलं, लार्जेस्ट इलेमेंट लास्ट पोझिशनला नेऊन आपण ठेवला. ओके, दिस इज फर्स्ट इटरेशन. ओके, सेकंड इटरेशन. आता इथे काय लिहिलंय, द सेम प्रोसेस गोज ऑन फॉर द रिमेनिंग इटरेशन. आफ्टर each iteration the largest element among the unsorted element is placed at the end. तेच मी जे काय सांगतो तेच लिहिलं येते. ओके, आता स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 ला किती कंपॅरिझन आहेत बघा, 3 कंपॅरिझन आहेत. का 3 कंपॅरिझन आहेत, कारण एक इलेमेंट आपण ऑलरेडी लास्ट पोझिशनला त्याच्या पोझिशनला नेऊन ठेवलेला आहे, त्याला परत सॉर्ट करायची गरज नाही. म्हणून आपण काय केलं, एक कंपॅरिझन कमी झालं. इथे किती कंपॅरिझन आहेत बघा, 1 2 3 4 कंपॅरिझन आहेत. 5 एलिमेंट्स होते सुरुवातीला, 4 कंपॅरिझन केले. एक एलिमेंट आपण त्याच्या पोझिशनला, ओरिजिनल पोझिशनला नेऊन ठेवला. नेक्स्ट इटरेशनला काय केलं बघा, स्टेप नंबर 1 चालू होते. जस्ट अ मिनिट, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, सो आय विल प्रेझेंट माय स्क्रीन फ्रॉम द मोबाईल. जस्ट अ मिनिट. Is it visible to all? Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. बबल सॉर्ट बघतोय आपण, ठीक आहे. सो स्टेप नंबर 0 पासून आपण स्टार्ट केलं. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, वी हॅव टू गो फॉर 4 कंपॅरिझन. ओके, पहिल्या इटरेशन मध्ये एक इलेमेंट जो ग्रेटेस्ट इलेमेंट आहे, लार्जेस्ट इलेमेंट आहे, तो शेवटी नेऊन ठेवला. स्टेप नंबर 1 ला 3 कंपॅरिझन आहेत. ओके, आणि इथं एक इलेमेंट त्याच्या पोझिशनला नेऊन ठेवला. सेकंड लार्जेस्ट इलेमेंट त्याच्या पोझिशनला नेऊन ठेवला, म्हणजे 11. द एलिमेंट 11 वी हॅव केप्ट ॲट इट्स ओरिजिनल पोझिशन. बघा, प्रत्येक इटरेशनला एक एक कंपॅरिझनची स्टेप कमी होत जाते. कारण का, एक एक एलिमेंट आपण काय करतोय, त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला नेऊन ठेवतोय. ओके, इटरेशन थर्ड म्हणजे स्टेप नंबर 2. इथे काय होते, 2 कंपॅरिझन आहेत. ओके, 0 आणि 1, म्हणजे 0 आणि 1चं कंपॅरिझन आणि 1 आणि 2चं कंपॅरिझन होईल स्टेप नंबर 2 ला. अँड देन स्टेप नंबर 3 ला काय होईल, 0 आणि 1चं कंपॅरिझन होईल. ओके, परत एकदा बघा, लार्जेस्ट इलेमेंट 45 आहे, तो कुठे ठेवला बघा, पहिल्या इटरेशनला लास्ट पोझिशनला दिसतोय सगळ्यांना. 45 इज केप्ट ॲट लास्ट. कसं ठेवलं, प्रत्येक इलिमेंट बरोबर कंपॅरिझन केलं, ऍडजस्टंट इलिमेंटचं कंपॅरिझन करत गेलो. इथं 0 आणि 1चं कंपॅरिझन केलं, इथं 1 आणि 2चं, इथं 2 आणि 3चं, इथं 3 आणि 4चं कंपॅरिझन केलं, आणि 45 इज केप्ट ॲट लास्ट इन स्टेप नंबर 0 इन इटरेशन 1. इटरेशन 2 स्टेप नंबर 1, इथं काय केलं, एक कंपॅरिझन कमी झालं, कारण 45 इज ॲट इट्स ओरिजिनल पोझिशन. नाव 0 आणि 1चं कंपॅरिझन, -2 and 0, -2 इज लेस दॅन 0. ओके, इथं स्वॅपिंग होणार नाही. देन I इज इक्वल टू 1, म्हणजे 1 आणि 2चं कंपॅरिझन करा. 0 and 11, अगेन देर इज नो कंपॅरिझन बिकॉज 0 इज लेस दॅन 11. देन I इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकंड अँड थर्ड इलेमेंटचं कंपॅरिझन, सेकंड अँड थर्ड इलेमेंटचं. सो 11 and -9, so -9 is less than 11 means swapping is performed. So 11 पुढे जाईल, 9 पाठीमागे आलं, -9. इथं स्टेप नंबर 2 इटरेशन थर्ड, 2 एलिमेंट ऑलरेडी आपण त्याच्या पोझिशनला नेऊन ठेवलेत. सो I इज इक्वल टू 0 आणि 1 एलिमेंटचं कंपॅरिझन होईल, देर इज नो स्वॅपिंग. 1 आणि सेकंडचं कंपॅरिझन होईल. सो -9 इज लेस दॅन 0, -9 अलीकडे आला. देन
स्टेप नंबर 3 इटरेशन 4 फक्त पहिले 0 आणि 1 ह्या दोन एलिमेंटचं कंपॅरिझन होईल. सो -2 and -9. सो -9 इज लेस दॅन -2. सो -9 -2 0 11 45. ओके, आता याच्यावरून प्रोग्राम लिहायचा आहे. हे टेक्निक समजली का सगळ्यांना सांगा. काय केले आपण फक्त ऍडजस्टंट एलिमेंटचं कंपॅरिझन करत जातोय. जेवढी साईज आहे एलिमेंटची ॲरेची जेवढी साईज आहे त्याच्यापेक्षा -1 कंपॅरिझन आपल्याला करावं लागतात. -1 कंपॅरिझन आपल्याला करावे लागते. आता बघा हिअर वी नीड टू यूज दी 2 फॉर लूप. 2 फॉर लूप घ्यावे लागतील. पहिलं फॉर लूप कशासाठी? ॲरे व्हिजिट करण्यासाठी, ॲरे मधले सगळे एलिमेंट व्हिजिट करण्यासाठी एक फॉर लूप घ्यावं लागेल आणि दुसरं फॉर लूप कशासाठी घ्यावं लागेल? कंपॅरिझन करण्यासाठी. ओके, ऍडजस्टंट एलिमेंटचं कंपॅरिझन करण्यासाठी एक फॉर लूप. ओके, म्हणजे हे जे काय स्टेप्स दिसत आहेत स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ह्याच्यासाठी एक फॉर लूप आणि ह्या प्रत्येक स्टेप मध्ये जे कंपॅरिझन होते त्याच्यासाठी एक फॉर लूप. 2 फॉर लूप घ्यावे लागतील. ठीक आहे, लेट अस सी दी प्रोग्राम. हे तेच एक्झाम्पल आहे, ते फक्त इथं नंबर मध्ये मी डायरेक्ट दाखवलेलं आहे. ते नाही बघितलं तरी चालेल. डायरेक्ट प्रोग्राम बघूया. कळली का? बबल सॉर्ट टेक्निक समजली का सांगा सगळ्यांना. येस सर. सर. ओके, बघा तुम्ही येस सर म्हणता याचा अर्थ समजले. परत म्हणू नका समजलं नाही एखादा कुठला पॉईंट. येस सर म्हटलं की मी पुढे जाणार. नाउ लेट अस सी दी प्रोग्राम. Whatever concept we have seen, based on that we have to write a program. Now see the main function. So I have taken one form array. I have taken here one array -2 45 0 11 -9. These are the array elements. जे आता आपण एक्झाम्पल मध्ये होतो तेच एलिमेंट्स इथं आहेत. Now we have to sort this array. That is, we have to rearrange the array element in ascending order. Okay. Now first I have calculated size of the array. इथे मी काय केली? arrayची साईज कॅल्क्युलेट केली किंवा तुम्ही मॅन्युअली पण लिहू शकता. इट्स अप टू यू. देन इथे बघा फॉर लूप लिहिलेला आहे. लास्ट स्टेटमेंट बघा. फॉर लूप इंट स्टेप इज इक्वल टू 0. कारण इथे काय करायचं आपल्याला बघा, स्टेप 0 पासून आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे. जे मी इथे डायग्राम मध्ये आहे तेच प्रोग्राम मध्ये लिहितोय बघा. स्टेप 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे. ठीक आहे, कुठपर्यंत जाणार? किती स्टेप आहेत बघा? 0 1 2 3 3 स्टेप म्हणजे 0 to 3 4 स्टेप आहेत. 4 स्टेप म्हणजे काय हो? साईज ॲरेची किती आहे? 5. म्हणजे साईज -1 स्टेप मला घ्यावे लागतील. बघा स्टेप 0 पासून मी स्टार्ट करतोय. कुठपर्यंत जायचं आहे? साईज -1. कारण साईज किती ॲरेची? 5 आहे. स्टेप किती घेतोय आपण? 4 घेतोय. म्हणजे साईज -1. बरोबर, तेच मी इथे लिहिलंय बघा. स्टेप इज इक्वल टू 0. स्टेप इज लेस दॅन साईज -1. ओके, कारण 4 स्टेप्स आहेत. 4 स्टेप्स आहेत म्हणजे साईज -1. स्टेप प्लस प्लस. ओके, हे पहिलं फॉर लूप कशासाठी घेतोय आपण? ह्या बाहेरच्या इटरेशन साठी. किती इटरेशन आहेत? 4 इटरेशन आहेत. त्या 4 इटरेशन साठी एक पहिलं फॉर लूप लिहिलं. आता प्रत्येक इटरेशन मध्ये काय करतोय बघा आपण. बघा परत एकदा सांगतो. हे एक इटरेशन आहे, हे एक इटरेशन आहे, हे एक इटरेशन आहे, हे एक इटरेशन आहे. या 4 इटरेशन साठी ते पहिलं फॉर लूप आपण लिहिलं. आता प्रत्येक इटरेशन मध्ये परत काय करायचंय मला? ह्या इटरेशन मध्ये 4 वेळा कंपॅरिझन करायचंय, ह्या इटरेशन मध्ये 3 वेळा कंपॅरिझन करायचं, ह्या इटरेशन मध्ये 2 वेळा कंपॅरिझन. म्हणजे परत मला फॉर लूप लिहावं लागते अजून एक. ओके, म्हणून मी हे इनर फॉर लूप लिहितो इथं. हे झालं आउटर फॉर लूप, हे इनर फॉर लूप. ओके, I is equal to 0, I less than size minus step -1. बघा हे खूप महत्वाचं आहे. I is equal to 0. आता इथं बघा पहिल्या इटरेशन मध्ये बघा प्रत्येक इटरेशन मध्ये आपण I is equal to 0 न स्टार्ट करतो. इथं पण I is equal to 0 इथं पण I is equal to 0 न स्टार्ट केले. इथं I is equal to 0, इथं I is equal to 0. प्रत्येक ठिकाणी आपण I is equal to 0 न स्टार्ट केलेलं आहे. That's why in this for loop I have written I is equal to 0. कुठपर्यंत? I less than size minus step -1. काय होत आहे इथं बघा? कंपॅरिझन कमी होत जाणार आहे.
इथं किती कंपॅरिझन आहेत? 4 कंपॅरिझन आहेत. ओके, 4 कंपॅरिझन म्हणजे काय बघा, इथं काय लिहिले आपण, आय इज लेस दॅन साईज मायनस स्टेप मायनस 1. साईज किती आहे ॲरेची सांगा? 5. बरोबर आहे. बघा तुम्ही पेपरवरती लिहून घ्या म्हणजे लक्षात येईल. ॲरेची साईज आहे 5 मायनस स्टेप. आता ही कुठल्या स्टेपला आहे? आपण 0 स्टेपला आहे, म्हणजे 5 मायनस 0 मायनस 1 किती झालं सांगा? 4 झालं. 4 झालं का? म्हणजे 4 आहेत का बघा इथं? आय इज इक्वल टू 1, 1 2 3 4. ओके, येते लक्षात बघा? येते का लक्षात? येस ऑर नो सांगा. हे समजते का बघा? ही कंडिशन समजती का? आय लेस दॅन साईज मायनस स्टेप मायनस 1 का लिहितोय? आय इज इक्वल टू 0. प्रत्येक इटरेशन मध्ये आपण आय इज इक्वल टू 0 न स्टार्ट करतोय, नो डाऊट. इथं बघा प्रत्येक ठिकाणी आय इज इक्वल टू 0 आहे, आय इज इक्वल टू 0 आहे, सगळीकडे आय इज इक्वल टू 0 न स्टार्ट केलेलं आहे. पण कुठपर्यंत? पहिल्या इटरेशन मध्ये किती आहे? 1 2 3 4 म्हणजे आय लेस दॅन 4. कारण मी 0 पासून स्टार्ट केले, आय लेस दॅन 4 यायला पाहिजे. पहिल्या इटरेशन मध्ये आय लेस दॅन 4 येते का बघा बरं? इथं ही जी मी कंडिशन लिहिली त्याच्यात टाकून बघा, आय लेस दॅन 4 होते का? साईज किती आहे? साईज किती आहे ॲरेची? 5. किती एलिमेंट आहेत ते? 5 एलिमेंट आहेत का? म्हणजे साईज किती झाली ॲरेची? 5. 5 मायनस स्टेप. मायनस स्टेप म्हणजे काय? इथं आउटर फॉर लूप मध्ये स्टेप किती टाकले बघा? ह्या आउटर फॉर लूपला स्टेप इज इक्वल टू 0 आहे. लास्ट स्टेटमेंट बघा इथं, स्टेप इज इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे साईज 5 मायनस स्टेप 0 मायनस 1 किती झालं? 5 मायनस 0 मायनस 1 किती झालं? 4. म्हणजे आय लेस दॅन 4. कारण इथं मला 4 कंपॅरिझन 4 कंपॅरिझन आहेत का बघा? 1 2 3 4 म्हणजे 0 to 3 कंपॅरिझन. तेच मी इथे लिहिलेलं आहे. तेच इथे लिहिण्यासाठी हे स्टेटमेंट मी टाकलेलं आहे. अँड देन आय प्लस प्लस. आणि त्याच्यानंतर परत काय करायचं आहे? वी हॅव टू कम्पेअर दी ऍडजस्टंट एलिमेंट. प्रत्येक इटरेशनला आपण काय करतोय? ऍडजस्टंट एलिमेंट चेक करतोय. म्हणजे समजा डेटा ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन डेटा ऑफ 0 आणि 1 आणि फर्स्ट एलिमेंट कम्पेअर केला आपण. करतोय आपण प्रत्येक ठिकाणी 0th एलिमेंट अँड फर्स्ट एलिमेंट, नंतर फर्स्ट अँड सेकंड एलिमेंट, सेकंड अँड थर्ड एलिमेंट कम्पेअर करतोय आपण. त्याच्यासाठी आपण इथं इफ स्टेटमेंट लिहिलं, डेटा ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन डेटा ऑफ आय प्लस 1. बिलो व्हॉट वी हॅव डन दी स्वॅपिंग. जर नसेल तर 0th एलिमेंट हा फर्स्ट एलिमेंट पेक्षा मोठा असेल तर आपण काय करतो? स्वॅपिंग करतो. फर्स्ट एलिमेंट सेकंडला नेतो, सेकंड एलिमेंट फर्स्टला आणतो. तो कसा आणतो? बाय युजिंग दिस लॉजिक ऑफ स्वॅपिंग. That's it. And then finally, after this, control will jump to this location and then it will print the array in ascending order. Okay. For printing the ascending order, we have taken display function. So control will jump from this location, display. Display या function call ला येईल. इथून काय होईल? आपल्याला array चे एलिमेंट डिस्प्ले करायचे आहेत, म्हणून मी काय केला? array पूर्ण पास केला आणि ॲरेची साईज पास केली. ती कुठं रिसीव्ह होईल? ह्या ॲरे नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये ॲरे पूर्ण रिसीव्ह झाला. असेंडिंग ऑर्डरनं जो ॲरे आपल्याला भेटला तो रिसीव्ह झाला, त्याची साईज मिळाली. मग फॉर लूप स्टार्ट केलं 0 पासून साईज पर्यंत आणि ते एलिमेंट आपण प्रिंट केले. कळतंय का हे सगळ्यांना सांगा? आय नो हे थोडंसं समजायला कठीण जाईल, कारण तेवढ्या इफेक्टिव्ह वे न इथं नाही सांगता येणार. वेदांगी समजते का? हे मी फक्त एका इटरेशनचं सांगितलं. इथं हे एका इटरेशनचं सांगितलं. नंतर परत काय होणार? सेकंड इटरेशनला काय होते बघा? स्टेप इज इक्वल टू 1 होणार. कारण इथं बघा पहिल्या इटरेशनला काय होते? स्टेप इज इक्वल टू 0 आहे. नेक्स्ट इटरेशनला स्टेप इज इक्वल टू 1 होते. किती कंपॅरिझन आहेत? 1 2 3 कंपॅरिझन होत आहेत. ओके, 0 पासून स्टार्ट होणार, ते लेस दॅन 3 व्हायला पाहिजे. होते का? चेक करायचं. लेस दॅन 3 होते का बघा? 0 पासून स्टार्ट करा. चेक करा. वेदांगी होते का बघा बरं? फॉर लूप मध्ये, नेक्स्ट फॉर लूप मध्ये 3 कंपॅरिझन व्हायला पाहिजे. पहिल्या याला किती सांगितलं आपण? आय लेस दॅन 4 होते. सेकंडला आय लेस दॅन 3 होते का बघा?
Yes, sir. कसं होतंय सांगा. कारण बघा साईज किती आहे इथं आता, साईज किती आहे 5. स्टेप कुठली आहे इथं बघा, स्टेप 1 आहे बरोबर. स्टेप 1 ला 3 इटरेशन व्हायला पाहिजे, 3 कंपॅरिझन व्हायला पाहिजे बघा. स्टेप इज इक्वल टू 1, 3 इटरेशन टाका इथे व्हॅल्यू. साईज किती आहे 5 मायनस स्टेप कुठली आहे 1 मायनस 1. 5 मायनस 1 मायनस 1 किती झालं, 3 झालं. आर यू गेटिंग दिस. कारण इथं स्टेप परत दुसऱ्या इटरेशनला स्टेप पण वाढणार ना. इथं बघा ना फॉर लूप मध्ये काय लिहिले आपण, स्टेप इज इक्वल टू 0 अँड ऍट लास्ट स्टेप प्लस प्लस. म्हणजे पहिल्या इटरेशन नंतर दुसऱ्या इटरेशनला आलं की स्टेप प्लस प्लस झालं, स्टेप 0चं स्टेप 1 झालं. म्हणजे इथं काय असणार आहे, इथं स्टेप 1 असणार आहे. ओके. साईज 5, 5 मायनस 1 किती झालं 3, लेस दॅन 3 म्हणजे 0 1 2. बघा 0 1 2 आहे का इथं, 0 1 2. तसंच परत स्टेप 2 होणार. ओके. स्टेप 2 झाल्यानंतर इथं बघा चेक करा, टाका व्हॅल्यू. साईज किती आहे 5, स्टेप कुठली आहे 2. म्हणजे 5 मायनस 2 मायनस 1 किती झालं, करा कम्पेअर हे कॅल्क्युलेशन. 5 मायनस 2 मायनस 1 होते का बघा तेवढं इथं आहे का 0 आणि 1. ओके. म्हणजे जे काही आपण ह्या डायग्राम मध्ये ह्या एक्झाम्पल मध्ये घेतलेलं आहे तेच प्रोग्राम मध्ये टाकलेलं आहे, तेच लॉजिक आपण लिहिलेलं आहे. फक्त समजून घ्या ते कसं एक्झिक्यूट होते. आर यू गेटिंग दिस. कारण इथं हे आउटर फॉर लूप मी मगाशीच सांगितलं, आउटर फॉर लूप कशासाठी आहे, ट्रॅव्हर्सिंग साठी, अरे इन्क्रीमेंट करण्यासाठी, इटरेशन इन्क्रीमेंट करण्यासाठी म्हणू शकतो मी. 2 फॉर लूप लिहिले. पहिलं जे फॉर लूप आहे आउटर फॉर लूप ते कशासाठी आहे, पहिल्या इटरेशन वरनं दुसऱ्या इटरेशनला, म्हणजे स्टेप 0 पासून स्टेप 1 ला जाण्यासाठी. ओके. आणि आतलं जे फॉर लूप आहे त्या स्टेप मधल्या कंपॅरिझन साठी. किती स्टेप आहेत बघा, परत एकदा दाखवतो. जे आउटर फॉर लूप आहे ते ह्या स्टेप वरून ह्या स्टेप वरती येण्यासाठी, ह्या स्टेप वरून ह्या स्टेप वरती, ह्या स्टेप वरून ह्या स्टेप वरती, एवढ्या स्टेप विजिट करण्यासाठी आउटर फॉर लूप घेतले. आणि इनर फॉर लूप कशासाठी घेतले, तर प्रत्येक स्टेप मध्ये कंपॅरिझन करायचं आहे. ओके. प्रत्येक स्टेप मध्ये मल्टिपल एलिमेंटचं कंपॅरिझन करायचं आहे, म्हणून इनर फॉर लूप घेतलेला आहे. येते लक्षात सगळ्यांच्या. येस ऑर नो. Yes, sir. Remaining student, you also respond. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So execute this program. Program is in front of you. Execute करा. हा program type करा आणि execute करा. Just a minute. In the meanwhile, I will mute my mic.
झालं सगळ्यांचं? ओके, उन्नती, प्रेझेंट युअर स्क्रीन. लॅपटॉप मधून केलंय का? सॉर्टेड अरे इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, स्पेस द्या प्रत्येकाच्या मध्ये. स्पेस द्या किंवा न्यू लाईन टाका. डिस्प्ले कुठे करताय? डिस्प्ले फंक्शन मध्ये या, वरती असेल. डेफिनेशन मध्ये या, डिस्प्ले फंक्शनचं डेफिनेशन कुठे लिहिले? वरती असेल. घरात गेले रेंज जाते. म्हणून बसले बाहेर. स्लॅश टीएम टाकले का? काय म्हणजे समजा तरी पण मी आलं नाही का? त्याच्या आधी बरं ठीक आहे, असू द्या. ठीक आहे, पण समजलं पाहिजे सगळं. येस सर. घरात गेलं रेंज येत नाही अंतर. अजून कोण प्रेझेंट करेल? गोरखनाथ, कॅन यू प्रेझेंट युअर स्क्रीन? आहेत का गोरखनाथ? हा, पहिल्यासारखं इनिशिएटिव्ह दिसत नाही गोरखनाथ तुमचा. परत काय म्हणताय? काय म्हणताय गोरखनाथ? पंढरपूर मध्ये आहे सर. घरी नाही का? नो सर. बर बर, ठीक आहे. वेदांगी, यू कॅन प्रेझेंट. -9 -2 0 11 45. व्हेरी गुड. स्टेप कळाली का? साईज मायनस स्टेप -1. ते कसं आलं ते लक्षात ठेवा. Yes, sir. ओके, गुड. दीपाली, यू कॅन प्रेझेंट. -9 -20 11 45. गुड. Okay. Very good. So I think that much is sufficient for today. In the next lecture, we will finish this unit. We will try to finish. Try म्हणण्यापेक्षा आपण संपूया नेक्स्ट लेक्चरला. त्याच्यानंतर एक युनिट राहते 7वा लास्टचा. पॉसिबली एका लेक्चरमध्ये किंवा फार फार तर 2 लेक्चरमध्ये तो युनिट संपून जाईल. नेक्स्ट वीकमध्ये आपला सिलेबस संपेल. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट.